जी प्यारिओ सजरी सवेर का सोहना सलाम। परवरदिगार तुहानू सुख सलामती च रखे। अज मंगलवार 26 विसाख और 6 मई। और सुनाओ की हाल है? ठीक ठाक हो? मैं सोच रहा सी कि अज प्यारियां दे नाल जिहड़ी गल करनी है, क्योंकि तुहानू पता है कि मैं वॉक वास्ते आना तो फिर अपने मित्रों के नाल वही गल करी दी जो एकदम जेहन में आवे। फिल बदी जी कैफियत पाई है कि रेडियो प्रोग्राम भी तुहानू पता है जिन्ने भी मैं करना सा तो वो मौजूदा चुनाव तकरीबन उस वेले ही हुंदा सी। हालांकि मेरे ख्याल है कि जो तुसी गल करनी होवे या मौजूआती कोई गल हो तो वो बारे थोड़ा जिहा तुहानू वर्क करना चाहिए, तैयारी करनी चाहिए। लेकिन मेरे ख्याल है कि मैं कोई मौजूआती वर्क या इस टाइप की कोई सोच समझ के तो गल नहीं कर रहा होंदा, जो बस जेहन च आंदा है जिमें बंदा जो अंदर है वे बंदा उस तरह की गल करदा है। यानी कि तुहाडे अंदर जो चल रहा है, जो जेहन च आ रहा है, उस हवाले नाल थोड़ी जी गपशप शेयर कर ली दी है। सो यही है अज की जी गलबात है वो शुकराने ते शुकराने की कैफियत वो तुहाडे आम वरतारे दी भी हुंदी है। आम जिंदगी दे विच लोकां नाल तुहाडा मिल वर्तन या कुदरत दा कुदरत नाल तुहाडी जुड़त जिहड़ी है नेचर दे नाल, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ भी यही कैफियत जिहड़ी मेरे ख्याल सब तो वड्डी हुंदी है कि आम जिंदगी तुसीं वेखिआ कि जिन्नियां वड्डियां कौमां ने या जिन्हां दी तरबियत हुई हुंदी है, जिन्हां लोगों की जिहड़ी सोसाइटी वैल मैनेजड हुंदी है और वो हर चीज़ की कदर करना जानते हैं। तो कदर करन दा यही मतलब हुंदा है कि एक शुकराने की कैफियत च आ जाना कि वो तुहानू किधरों अता हुई है। नाल में अमलतास्ता बूटा आ गया, यह थोड़े दिनों तक ना बहुत खिड़ जाएगा और इनू जिहड़े फुल लगते हैं उन्हां दी वाशना बई क्या बात है, सुभान अल्लाह। सो इत्थे आके मैं बहुत खुश तां भी हुन्ना है कि साडे बाग विच ना टाली दे बोर्ड दे संबल दे निम दे ये बूटे ने ते बड़ी सोहनी जी वाशना आती है। असीं फिर अपने मौजू लाने शुकराने की कैफियत। कोई प्यारा तुहानू मिलदा और मिलिया तुहानू बहुत चंगा एहसास होवे, चंगा एहसास तुहानू मिलिया, तुसीं खुश होए, तुहाडा अंदर खुश होया और जिहदे मिलिया तुहानू खुशी का एहसास होवे, तुहानू चंगा एहसास होवे, फिर तुहानू शुकराना अदा करना चाहिए उस जी का, उस बंदे का, उस कुदरत का जिन्हें तुहानू मिलाया और उस जी का जिन्हें वेला कढ़िया, तुहाडे कोल आया, तुहाडे नाल गलबात कीती ते एक तुहाडे अंदर एक अच्छी फीलिंग आई, अच्छा एहसास आया। कभी असीं बहुत परेशान हुंदे और सानू किसी मसले का हल नहीं लभ रहा हुंदा, असीं शेयरिंग करने, असीं सांझ पाने गलबात की और अपने मित्र नाल या किसी ऐसे बंदे नाल जिन्हों असीं बड़ा सियाणा समझने और उन्होंने ये अहमियत दिन्ने कि उहदे नाल किसी गल दी असीं सांझ पा सकने, शेयरिंग कर सकने या उहदे कोलों पुछ सकने। ते अगर उस बंदे नाल गल कीती और उन्हें साडे मन का भार हौला किया और साडा मसला हल किया सॉरी मसला हल किया तो वो शुकराना उन्हों का बनता है, थैंक यू बनता है। अच्छा कदी कदी असीं वैसे भी एक मुस्कुराहट से भी तो शुक्रिया अदा कर सकते हैं ना, टुरे जाते
ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਵਾਕ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਕਸਰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰੋਜ਼ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਨਵੇਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਸਮਾਈਲ ਦਾ ਐਕਸਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਨਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਔਰ ਉਹ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਜਦੋਂ ਅਗਲਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਮਿਲਦਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਕੈਫੀਅਤ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਅਹਿਸਾਸ ਉੱਭਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਅਹਿਸਾਸ ਦਾ ਉੱਭਰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਗੁੱਡ ਫੀਲਿੰਗ ਔਰ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਵਾਈਬਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉੱਠਦੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ੁਕਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਕੈਫੀਅਤ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਕਰਮ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਿਲਣਾ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਕਰਕੇ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਭਲਾ ਕਰਕੇ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਕਿ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਐਸੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਐਸੀ ਵਜੂਹਾਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਦੀ ਕੈਫੀਅਤ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਔਰ ਕੁਦਰਤ ਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਇਨਾਮਾਤ, ਉਹ ਨੇਮਤਾਂ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਨੇਮਤ 'ਤੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਾਹ ਨਾਲ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਦੀ ਕੈਫੀਅਤ ਐਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਲਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਐਸੀ ਫੀਲਿੰਗ, ਇੱਕ ਐਸਾ ਅਹਿਸਾਸ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਤਰੋ ਤਾਜ਼ਾ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਤਰੋ ਤਾਜ਼ਾ ਕਦੋਂ ਰਹੋਗੇ? ਜਦੋਂ ਚੰਗਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋਗੇ। ਚੰਗਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਦੋਂ ਕਰੋਗੇ? ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਦੀ ਕੈਫੀਅਤ ਵਿੱਚ ਹੋਗੇ, ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਮੁਤਮਈਨ ਹੋ। ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਦੀ ਕੈਫੀਅਤ ਮੁਤਮਈਨ ਹੋਣਾ, ਇਤਮੀਨਾਨ 'ਚ ਹੋਣਾ। ਇਤਮੀਨਾਨ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਦੂਰਤਾਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਬਦ ਬੁਲਾਵਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਇਫੈਕਟਿਵ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਸਾਇਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਦੀ ਕੈਫੀਅਤ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਵਰਦਿਗਾਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀਆਂ ਨੇਮਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਾ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਜ਼ਾਹਿਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੋਸ਼ੀਦਾ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਗੁਪਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੂਬੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਐਨਰਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਮਸਾਇਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਨੇ ਕਿ ਅਦਮ ਬਰਦਾਸ਼ਤ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਹਾਰਨਾ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਕਾਹਲਿਆਂ ਪੈ ਜਾਣਾ, ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆ ਜਾਣਾ। ਔਰ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਇੱਕ ਨਾਸ਼ੁਕਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁੱਸਾ ਸਾਨੂੰ ਕਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਬੁਰੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾਗਵਾਰ ਗੁਜ਼ਰੇ, ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਲੱਗੇ? ਚੰਗੀ ਨਾ ਲੱਗਣਾ ਨਾਸ਼ੁਕਰੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਚੰਗੀ ਲੱਗਣਾ ਜਾਂ ਕਬੂਲ ਕਰਨਾ, ਅੱਛਾ ਵੇਖਣਾ, ਅੱਛਾ ਸੋਚਣਾ, ਅੱਛਾ ਕਹਿਣਾ, ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਉਹ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਦੀ ਕੈਫੀਅਤ 'ਚ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਦੀ ਕੈਫੀਅਤ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ, ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਮਾਗ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗਾ ਵੇਖਦੇ ਹੋ, ਚੰਗਾ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਔਰ ਚੰਗਾ ਬੋਲਦੇ ਹੋ। ਚੰਗਾ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਚੰਗਾ ਬੋਲੇਗਾ। ਅੱਛਾ, ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਤਾ ਕਦੀ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਿਟੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਠੇਕਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੋ ਨਾ, ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਅਮਲ ਹੀ ਇੱਕ ਸਿੰਬਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ,
ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਬਲੀਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਠੀਕ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਅਮਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਠੀਕ ਨੇ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਲੋੜ ਕਦੋਂ ਪੈਂਦੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤੋਂ ਕਤਈ ਨਜ਼ਰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵੱਲ ਵੇਖੀਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕਿਆ ਇਹ ਬੁਰਾਈ ਜਾਂ ਖਾਮੀ ਹੈ, ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਠੀਕ ਕਰਨ ਤੁਰੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਅਗਰ ਇਹ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਲਈਏ ਇੱਕ ਪਲ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਜੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਬੁਰਾਈ ਜਾਂ ਇਹ ਖਾਮੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੀ ਇਸਲਾਹ ਕਰੀਏ, ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰੀਏ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੇ 'ਤੇ ਸਾਡਾ ਅਸਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਕਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਅਸਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪ ਮੁਤਾਸਰ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਉਸ ਅਮਲ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਦੀ ਕੈਫੀਅਤ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਪਿਆਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਮੁਹੱਬਤ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਭਲਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਦੀ ਕੈਫੀਅਤ ਹੈ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਹਿਣ ਦੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਹਿਣ ਦੀ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੈਫੀਅਤ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਵੋ, ਔਰ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ, ਹਰ ਜੀਅ ਦਾ, ਹਰ ਪਿਆਰੇ ਦਾ, ਹਰ ਭੈਣ ਭਾਈ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਅਹਿਸਾਸ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਖੁਆਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਕੈਫੀਅਤ, ਇੱਕ ਅਮਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਅਮਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਹੈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ, ਕਿ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਹਿਣਾ ਸਿੱਖੋ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਬੁਲ ਮੈਂ ਵਿਖਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਬੁਲਬੁਲਾਂ ਦਾ ਜੋੜਾ ਬੜਾ ਹੀ ਸੋਹਣਾ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਗੀਤ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੇਖੋ ਇੱਥੇ ਇਸ ਰੁੱਖ 'ਤੇ, ਔਰ ਵੇਖੋ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸੀ ਰੁੱਖ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਇਹ ਪਖੇਰੂ ਵੀ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਪਲਾਂਟੇਡ ਨੇ, ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪਖੇਰੂ ਨਹੀਂ ਬਹਿੰਦਾ। ਆ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਰੁੱਖ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪੰਛੀ ਪਖੇਰੂ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਖੁਸ਼ ਰਵੋ, ਸਲਾਮਤ ਰਵੋ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵੰਡੋ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਸਮੇਟੋ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣੋ, ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਕੀਤੀ ਵਫਾ ਰਹੇਗਾ ਸਾਥ ਤੁਹਾਡਾ ਅਤੇ ਮੇਰਾ। ਕੱਲ੍ਹ ਤੱਕ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਜਿਉਂਦੇ ਰਹੋ, ਖੁਸ਼ ਰਹੋ, ਆਬਾਦ ਰਹੋ, ਰੱਬ ਰੱਖ।